अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा साहिबी ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा व अन अनस इब्न मालिक अल-अंसारी खादिम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजुल अब्द फ़क़द इस्तक़बल निस्बद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह बिन्निस्बिल बाक़ी वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूँगा बात अदब के अंदर, करूँगा बात अदब के अंदर जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर, और सहाबा की अजमत का नारा वही लगाता है। सहाबा की अजमत का नारा वही लगाता है। हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख सिजदे करे ये गुनाह माफ नहीं। दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर, जिस्म पर हज का लिबास। दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर, जिस्म पर हज का लिबास। ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं। और मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर, मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर। मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। और जब भी कोई दुनिया में शर्म व हया पर दीवान लिखता है, जब भी कोई दुनिया में शर्म व हया पर दीवान लिखता है, वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है, वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है। और चमन 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 कली कली, चमन चमन कली कली, वो तेरा अली वो मेरा अली, वो तेरा अली वो मेरा अली। और ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है, ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है। पर क्या करे
ताजदार खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। पर क्या करे ताजदार खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। दानची द जानान गाड़ा में पर गुलु फैस्त कीगी। दानची द जानान गाड़ा में पर गुलु फैस्त कीगी। गुलुन में जानान था पकतुल फैस्त कीगी। गुलुन में जानान था पकतुल फैस्त कीगी। और बिलालु हबशिमो सैयदुना खलक बूली। बिलालु हबशिमो सैयदुना खलक बूली। हर तूर पदग खौरु लुगड़े दुलु खैस्त कीगी। हर तूर पदग खौरु लुगड़े दुलु खैस्त कीगी। और दानची मदीना गनी अवल न मदीना वा। दानची मदीना गनी अवल न मदीना वा। यसरबना मदीनशवा स्ता पतलुल खैस्त कीगी। यसरबना मदीनशवा स्ता पतलुल खैस्त कीगी। और जमा दरूद सलाम पजान मंजूर का ए हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा दरूद सलाम पजान मंजूर का ए हबीबा। अमल द दुरूदुनो पलुस्तुल खैस्त कीगी। अमल द दुरूदुनो पलुस्तुल खैस्त कीगी। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर समो बसर उस्मान वो अली कल्ब वो जिगर हजरत के है मंजूर नजर। हो क्यों ना मोहब्बत चारों से होते हैं खफा क्यों पूछो तो जरा अगियारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 300 पारों से। ज़ौक़ शौक़ मिना मोहब्बत उन पर मुअद्दब अक़ीदत पनियत इबादत पहुंचो तो दरूद शरीफ टूल वाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल इहतिराम उलमाए किराम बिलखुसूस रफीक मुकर्रम बिरादर मुकर्रम नमूने असलाफ हर दिल अजीज शख्सियत हजरतुल अल्लामा मौलाना ज़ीक़दर ज़ीवकार हिदायतुर रहमान उस्मानी साहिब दामत बरकात मुलाली लायक सद एहतराम ज़ीनतुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा जनाब कारी जावेद गुल साहिब सल्लल्लाहु तआला। हर दिल अजीज शख्सियत खतीब मस्जिद हाजा उस्तादुल क़ुर्रा हजरतुल अल्लामा मौलाना कारी ज़ियाउल्लाह अल कुद्दूस रफीक मुकर्रम बिरादर मुकर्रम। हर दिल अजीज शख्सियत वाजिबुल इहतिराम ज़ीक़दर ज़ीवकार जनाब मौलाना अशरफ साहिब दामत बरकातुहुल आली। दीगर उलमाए किराम तुलबाए इज़्ज़ान ज़ीक़दर ज़ीवकार जनाब मौलाना अब्दुल रहमान इनक़िलाबी साहिब ग़यूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों ज़मून स्तासु पदीज़े के राजमा केदल द बिरादर मुकर्रम द फज़ल हक परजंद अर्जुमन द ज़ाबित खान से द वादा द खुशाले मुनासबत सरा द अमजद खान दरूर द वादा खुशाले सर राजमशिवियु रब करीम दा खुशाली कोन खानदान करी अलाक़े द पारा द नूर खुशालो सबब और ज़रिया गर्जी। मौके मुनासबत सरा चंद गुजारिशात तासु मखे तक के खुदल वाड़म आगे नमख की द टूल तवज्जो वाड़म। निकाह यौ ढेर अहम मौजूदा द खल्क़ु ज़ेल की पता निश्ता बतक़ाज़ाए बशरी यौ हजत द सड़ी यौ ख्वाहिश पूरा कवलु त निकाह न हुई दया इदा यौ जुमला द ढेर किताबुन न छोड़ दे कता तवज्जो क निकाह वादते त न हुई द सड़ी यौ हजत थी औ अगा पूरा शी या द ज़नाना यौ हजत थे अगा पूरा शी दे त निकाह न हुई। हाजी से दा हजत डबल ज़ेनम पूरा की दीशी दा हजत डबल ज़ेनम पूरा की दीशी कदा हजत द सड़ी वली नहीं कदा ज़नाना वली नहीं दा हजत डबल ज़ेनम पूरा की दीशी। तद निकाह द असमत नहीं खबर तद निकाह द फजीलत नहीं खबर सिर्फ द सड़ी यौ हजत थी
د زنانه یو حاجت دی هغه حاجت پوره کولو ته نکاح نه وایي هغې ته واده نه ویل کېږي صرف د خواهش په بنیاد باندې ازدواجي تعلق کې یو ځای کېدلو ته نکاح نه ویل کېږي صرف دا رشته نه ده صرف دا شادي نه ده دې کې یو ډېره اهم فلسفې طرف ته اشاره ده ځکه نکاح عظمت لري نکاح شرافت لري نکاح فضیلت لري نکاح حیا ده نکاح وفا ده په الله قسم نکاح د انسانیت بقا ده نکاح د انسانیت نکاح د انسانیت ما ته پته ده چې یخني ده خو بدن به یخي په داسې محافل او مجالسو کې بدن که یخي ایمان ته خو حرارت میلاویږي ایمان خو د مسلمان هر وخت ګرمي نه که بدن ته د یخني کېږي نو ایمان خو د یخ نه دی که نه نکاح د انسانیت بقا ده وایي نکاح د انسانیت نکاح د انسانیت زه په دنیا کې موجود یم وجه نکاح ده ته په دنیا کې موجود یې وجه نکاح ده که د نکاح والا عمل په دنیا کې نه ووایه موږ به دنیا ته راغلي به انسانانو کې مسلمانان یا د دنیا ته به راغلي نزدیکیت او یو ځای کېدو سره راتلل دا خو د زناورو هم کېږي که نه کېږي دا د زناورو هم کېږي چې زناور یو بل سره یو ځای شي نو د هغې ترتیب روان دی لیکن د مسلمان دنیا ته د راتلو سبب او ذریعہ صرف میلاپ نه دی بلکې سبب او ذریعہ نکاح ده او بیا نکاح وګوره خاتم الانبیا د نکاح عصمت ذکر کړ وګوره نکاح سره واده سره اجر کې زیادت دی ثواب کې زیادت دی اجر سیوا کېږي ثواب زیاتېږي زما پیغمبر فرمایي لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف په الف لام میم حرف سره هر یو جدا جدا حرف سره اجر سیوا کېږي نیکي زیاتېږي د قرآن په تلاوت سره اجر ثواب زیاتېږي په رمضان کې زما نبي فرمایي نفل فرضو کې بدلېږي یو فرض او یو فرضو کې بدلېږي اور په نکاح سره په نیکو کې اجر کې زیادت دی ثواب کې زیادت دی د واده کړي 2 رکعاته لمونځ د ناواده کړي 8 رکعاته لمونځ نه افضل دی دا څومره ناواده کړي چې دی اوس د ماسخوتن مونږ نه پس ټول نفلونه شروع کې او ټول شپه نفلونه کوي او دا واده والا د 2 رکعاته لمونځ وکړي د واده کړي 2 رکعاته لمونځ د ناواده کړي د دې 8 رکعاته نفلونه افضل دی چای ولي وجه دا ده چې کله واده نه کړي دته حقوق الله متوجه چې کله واده وکړ اوس سره حقوق العباد متعلق شو ذمہواری ډبل شي چې کله په د ذمہواری ډبل شي الله تعالی ورته اجر او ثواب ډبل کړ وګوره نکاح سره د پلار عصمت په خپل ځای لیکن دا پلار د نکاح د وجې د مور رفاق په خپل ځای لیکن دا مور د نکاح د وجې د اولاد د بچو قرة الاعین د سترګو ټنډک قرآن ذکر کړي پیغمبر ذکر کړي دي لیکن دا د نکاح د وجې اولاد د نکاح د وجې مور د نکاح د وجې رشتہ داري وګوره ټوله د نکاح د وجې پیغمبر فرمایي وګوره نکاح بعد چې الله تعالی اولاد ورکړي د سړي نه پلار جوړ شي زما پیغمبر فرمایي د پلار په رضا کې د رب رضا ده پلار ناراضه رب ناراضه شو زما نبی فرمایي د مور د قدمونو لاندې جنت دی ټوله دنیا جنت پسې ګرځي د مور پلار عظمت او د خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم عظمت ما یو ځکه په دې بیان کړي تطبیق مې د دې کړي مور او پلار دا بیا نه ملاویږي پیغمبران په دنیا ته راغلي ډیر دي لیکن د خاتم الانبیاء په شان بیا او نور راتلی نشي پیغمبر وګوره یکتا دی ختم نبوت تاج ورته پسر دی اور ختم نبوت زما د پیغمبر ختم نبوت زما د پیغمبر شان دی ختم نبوت زما د پیغمبر ختم نبوت زما د پیغمبر دا خبره زړه ته کوزه که چاوي ختم نبوت څه شی دی وایي ختم نبوت زما د پیغمبر شان دی شان د نبی شان ختم نبوت دی نور پیغمبران صرف نبوت والا زما نبی ختم نبوت والا نور پیغمبران امت والا زما نبی خیر الامت والا نور پیغمبران مغز حق شفاعت والا زمان نبی شفاعت کبرا والا شفاعت عظما والا نور پیغمبران دا اللہ معراج کا پرش زمین باندھی زمان نبی دا اللہ معراج کا عرش بری باندھی نور پیغمبران با جنت تزی لیکن زمان نبی دا پارا اللہ تعالی جنت مدینی منوری تراوی جسے کچی حج او عمری لارشی
ته پر ریاض الجنه کې دوه څلور رکعته نفلو دپاره زور لګې خبرې دا ریاض الجنه دا کوم ځای دی شاعر وایي زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر اللہ رب العزت زمان نبی ته پر جنت مدینی منوری تراوړ او زه دا دعوام لرم دا عقیده او نظیرم لرم زما پیغمبر وایي په جنت کې دی کوم ځای دی کوم ځای کې دی او جنت کې خلک مړي که نه دا خو خلاصه خبره ده دې کې څه دي ولې دماغ کار نه کوي جنت کې خلک مړي تاسو جنت ته لاړ شئ مړه به یې انشاءالله انشاءالله مې ورسره وي مړه به یې زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا صحابہ چې په مدینه منورې ته رال وایي موږ به د رسول الله مبارک خوله مو خوشبوداره وه مدینې ته چې به رالو تپوس به م نه کوو چې رسول الله مبارک چېرته دی وایي موږ به خوشبو پسې روان شو د کوم جانب د کوم اړخ کوم طرف نه چې به خوشبو راتله موږ به خوشبو پسې روان شو رسول الله به م بیا مونته پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی عظمت اور رفعت شان والا نبی اغا نبی او فرمایل جنت د مور د قدمونو لاندې دی د پلار پر رضا کې د رب رضا ده او خبرې نکاح نه بعد چې اولاد در کې خلک اولاد سره مینا کوي که نه کوي مردان کې کوي که نه کوي اولاد بچو سره خلک مینا کوي خبرې د هر ماشوم خپل یو سمیل دی د هر یو ماشوم خپل یو خوشبو ده دا خوشبو پلار محسوسی دا خوشبو مور محسوسی نیا او نیکه د ماشوم د نوسی د بچی د نوسې خوشبو آیا محسوسی که نه محسوسی بغیر د عطرونه بغیر د سینټ نه بغیر د سپری نه بغیر د خوشبو نه هر ماشوم بدن کې خوشبو ده دا خوشبو په پلار لګي ها دا خوشبو په نیکه په نیا او په مور لګي ته چې بچی راواخلې ستا د بچی نه چې کومه خوشبو ځي دا خوشبو د مردان خوشبو نه ده دا خوشبو د کیپینکې خوشبو نه ده دا خوشبو د پاکستان خوشبو نه ده دا خوشبو د دنیا خوشبو نه ده زما نبی فرمایي ریح الولد ریح الجنه ستا د بچی خوشبو د جنت خوشبو ده ستا د بچی خوشبو د جنت خوشبو ده دا ټول انتظام د تمام رشتې د نکاح د وجې ملو شوی نکاح دومره عظمت لري او نکاح عبادت دی او دین دی خو دا نکاح چې عبادت او دین دی وایي صحابه د وجې چا د وجې چا د وجې دین صحابه نه بغیر دین نه دی واو راجي صاحب زما نبی او عمل وکړو صحابه د نبی والا عمل وکړو هغه دین دی او که یو کار نبی کړی دی او صحابه نه دی کړی وایي هغه دین نه دی دین مسله په صحابه ولاړه ده یو کار نبی وکړو خو صحابه ونه کړو نو چې نبی وکړو صحابه ونه کړو هغه دین نه دی نبی ډېر داسې کارونه کړي چې صحابه نه دي کړي چای ولې ما هغه زما د نبی خصوصیت او راځي صاحب د نکاح موضوع ده زما نبی یو واده وکړ صحابه ته یو نکاح کولی شي دویم واده وکړ صحابه ته دویم کولی شي دریم واده وکړ صحابه ته دریم کولی شي څلورم واده وکړ صحابه ته صحابه ته سوي صرف صحابه ته مردان کې چاته نه وي صحابه ته څلور ودونه کولی شي او راځي صاحب څلور ودونه خو چې کله رسول الله مبارک پنځم واده وکړ صحابه ته وی باس دا زما خصوصیت دی دا زما خصوصیت دی پنځم واده شپږم واده وم یولس ودونه زما نبی وکړل پیغمبر څلور ودونه وکړل صحابه په څلورو کې شریک کړل تاسو هم څلور کولی شئ د څلور نه زیات زما پیغمبر د څلور نه زیات کړي دي پیغمبر څلور نه زیات کړي دي نن که چا د څلور نه زیات وکړل نه جایز دی ورله جایز دی ورله ولې پیغمبر چې کړي دي هغه د نبی خصوصیت خو صحابه نه دي کړي مسله معلومه شوه کوم عمل چې صحابه کړي هغه دین دی یو داسې عمل دی چې نبی وکړ صحابه هم وکړ هغه دین دی یو داسې عمل دی چې نبی ونه کړ صحابه وکړ خو نبی ولیده خو نبی په اعتراض ونه کړ بد یې ونه ګڼل وایي صحابه کړي نبی نه دی کړي نبی په بد نه دی ګڼلی وایي هغه هم دین دی څه شی دی وایي په خبره ټول اختلافات په دې فارموله ختمېږي که چا توجه وکړه ټیک یو کار نبی نه دی کړي
الته یو کار نبی کړی دی او صحابو نه دی کړی چې صحابو نه دی کړی نبی کړی والا کار چې صحابو نه دی کړی هغه دین نه دی وای دین مسله ټول صحابو کې رااله چا ولي ما ځکه عظمت او رفعت ټول دین ایمان اسلام عقیده قرآن اور حدیث جهاد اور تبلیغ مسجد مدرسه خانقاه مرکز دا ټول دین مونږ ته را رسولي صحابه دي چا را رسولي د نکاح دا مسائل وګوره صحابه را رسولي دي الته د صحابه نکاحونه وګوره او زه مثال سره ذکر کوم توجه قرآن عظیم الشان پشپغ واسطو سره راغلي پسو واسطو سره خلک کوئی تبلیغ کې شپږ نمبر دي ماوی تبلیغ کې شپږ نمبر دي د قرآن د نزول شپږ نمبر دي او زه اکثر وایم ما سره پمپلیټ نشته زه چېرته موقع باندې راوړم تاسو باندې تقسیم کوم ماوی تبلیغ کې 6 نمبر کے ساتھ ساتھ قرآن کے نزول کے 6 نمبر یاد کر لو د تبلیغ شپږ نمبر حق او سچ دي پہلا نمبر موږ دي څوک انکار کولی شي انکار ته نشي کولی وګوره کلمه پهله ده بیا موږ دي علم او ذکر دي اکرام مسلم دي اور اخلاص صحیح نیت دي دعوت او تبلیغ دا شپږ واړه خبرې قرآن حدیث نه ثابت دي او دا دین دی وایي څه شی دی دین دی ما د تبلیغ شپږ نمبر سره سره اجي سے برازا نن ډېر په مختصر وخت کې د قرآن د نزول شپږ نمبر وپېژنه دنیا ته قرآن په شپږ واسطو په شپږ منزلونو راغی شپږ منزل د قرآن لوح محفوظ دی قرآن په لوح محفوظ کې دویم منزل د قرآن نزل به روح الامین جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ دنیا ته راغی دویم منزل جبرائیل علیہ السلام دی دریم منزل د قرآن نزل علی محمد دا په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شو دا دریم منزل دی څلورم منزل څلورم نمبر د قرآن د نزول کاتبانی وحی دی څوک دی د وحی لیکن کې کاتبانی وحی څلورم منزل اور پنځم منزل ابو بکر صدیق دی چې کله مسلمه کذاب خلاف جنگ وشو په هغه جنگ کې صحابه شهیدان شول وګوره بدر کې احد کې حنین کې چې د اسلام خبره راغله د اسلام خبره بدر احد حنین کې چې صحابه شهیدان شوي دي 300 صحابه شهیدان شوي لیکن زما د پیغمبر د ختم نبوت مسله چې رااله د ختم نبوت په دفاع باندې 200 صحابه شهیدان شوي دي چې حافظان شهیدان شول نن زه بچی نه حافظ جوړم ته د بچی نه حافظ جوړې دنیا کې حافظان لګیا دي تیاریږي دا دې په دپاره چې نسل انساني دپاره اولاد ته مستقبل ته بچو ته د قرآن ښودونکي موجود دي حافظ صاحب به حافظان پیدا کوي قاري صاحب به قاریان پیدا کوي عالم به عالمان پیدا کوي مفتی به مفتیان پیدا کوي شیخ به شیخان پیدا کوي صوفي به صوفیان پیدا کوي ها بزرګ وګوره بزرګان اولیا به پیدا کوي پته ولګېده حافظان چې حافظان اویا شهیدان شول ابو بکر صدیق سره فکر پیدا شو د رسول الله مبارک په دور کې او په زندګۍ کې ځان سره نوٹ کا قرآن کتابي شکل کې نو دا په اډوکو باندې دا په چمړه باندې دا په کانو باندې لیکلیو دا قرآن د کتابي شکل کې پہلا جامع القرآن پہلا ابو بکر صدیق دی عثمانی غنی ناشر قرآن دی نشر والا دی ابو بکر صدیق پہلا قرآن راجمه که چې کله حافظان شهیدان شول صحابو ته چې حافظان شهیدان کیږي دا قرآن خو به بیا زموږ نه ختم شي نو قرآن کتابي شکل کې صحابو راجمه که چا راجمه دا قرآن راغلی دنیا ته کلام دا د الله تقریر و کتاب ته صحابو جوړ که چا ته جوړ کړو الته حافظان شهیدان شول افغانستان کې حافظان شهیدان شول وګوره باجوړ کې الته حافظان شهیدان شول خلک وی حافظان ختمو ما وی الحمدلله د پاک المدارس رزلټ چراشي هر کال په زرګونو حافظان تیار شوي هغه چې رجسټر دي کومه مدرسې چې رجسټر نه دي پاک المدارس سره تنظیم المدارس سره هغه کې څومره حافظان تیار شول ورشه وګوره پرایویټ سکولونو کې ترتیبونه شروع شوي دي په سکولونو کې څومره حافظان تیار شول دوی وی حافظان ختمو الله حافظان ډیر کړل ځکه زه وایم ہر بچہ میرا دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا دویمہ جملہ تاسم وائے دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا ہر بچہ میرا حافظان باندې بمبار وشو په کندوز کې افغانستان کې حافظان شهیدان شول ختم نشول حافظان الله ابو بکر صدیق لیکل شروع کړل د کتاب په شکل کې بیا د قریش په یو لحن کې د تجوید یو او الحمدلله شکر دی
कारी फाजिल से मर्दान की मौजूद दी, कारी अख्तर इकबाल मौजूद दी, कारी वलीउल्लाह मौजूद दी। उगोर मुख्तलिफ कारी जमालुद्दीन अत्तिरमिजी, ज़मा पर नौशेरा के कारी वाजिद अली अल-मिसबाह द कुरान लहजा और द कुरान तजवीद अल्हम्दुलिल्लाह पुख्तनों को पेजन अल्लाह ताला द कुरान तजवीद वाला पैदा करो। माँ बोले यो कस्तवी मुँह कुछ कम वक्त स्कूल क्यों न मुँह बा DVTHE स आवाज़ कहीं सवास कहीं दी माते यो स्टूडेंट रागे मुसरम नास्ती सबक लमजी माता वही दी नमा वतवे दी माता चिना मुक्ति से दी ना दा दी तवी दा माई दा सतवी माता वही दा ब्रिटिश लहजा दा ब्रिटिश हैरान पदेव कि इंग्लिश सरता दा इंग्लिश लहजा मुस्तके इंग्लिश सरता दा इंग्लिश लहजा दकड़ा ता ब्रिटिश लहजा दकड़ा। लेकिन खातिमुल अंबिया फरमाई इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब व अस्वातिहा, कुरान दा अरब पर लहर की और दागी पर आवाज की वाय तो कुरान पर पुख्तू की वाय कुरान पर पुख्तू की वाय नचे दा कुरान कम लहजा दे अल्लाह दे मुंग नसीब की अल ता कुरान महफूज छो कला कुरान किताबी शक्ल के रागी दा कुरान तकरीर पहला किताब ते सहाबा जोड़ को चाहते जोड़ को उस्मानी गनी पर यो द तजवीद यो ग्राइबर बांधे द कुरैश लहन की राजमक नन के मस्जिद के मदरसा के तबलीगी मरकज के खानका के कुरान मौजूद दे वायदे कुरान त मसहफ उस्मानी हुई मसहफ और उस्मानी गनी कुरान सर पिंज निस्बतुन दी। उस्मानी गनी उगोरा आलिमुल कुरान दी, उस्मानी गनी हाफिजुल कुरान दी, उस्मानी गनी उगोरा कारिल कुरान दी, उस्मानी गनी कातिबुल कुरान दी। और कल मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी जिक्र करी मारिफुल कुरान के रहमहुल्लाह जिक्र करी दी कि कल उस्मानी गनी शहीद की दो न पर कुरान शहीद शो दे आयत करीमा द पास द उस्मानी गनी भी न परतवा फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम तफसीर रवाखल तफसीर मारिफुल कुरान द मुफ्ती आजम पाकिस्तान कुलाउ का चिकर दा आयत देव कत फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह लिखरी दी वही उस्मानी गनी च शहीद शो दे आयत करीमा द पास द उस्मानी गनी भी न परतवा मावे उस्मानी गनी आलिमुल कुरान हो, हाफिजुल कुरान हो, कारियुल कुरान हो, कातिबुल कुरान हो। उस्मानी गनी चिकर शहीद के दो शहीद है कुरान हो पिंजन निस्बतुना उस्मानी गनी किताब शक्ल की कुरान राजमक उसके कुरान दुनिया तरागली किताबी शक्ल के मुंग लवाया सहाबा और आकड़ी चार आकड़ी द दुआ गतो पमंस के द किताब पर शक्ल के द नबी दौर के नो मिसाल पतोर द दारुल में हक्कानी बाबा जी मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अकूड़ी पर जनाजगाह ईदगाह के तकरीर को तकरीर ने राजम पर दो जिल्दुन की अगर तकरीर रिकॉर्ड शो यो शागिर्द उली की किताब है जोड़ को दावत हक हर यो आलिम सर द मौलाना अब्दुल हक से तकरीर मजमुआ दावत हक पनुम बांदिश तक निश्ता अगर तकरीर राजम दावत हक खुतबात हकीम उम्मत अशरफ अली तानी से 32 जिल्दुन के खुतबात दे गोरा 32 जिल्दुन की अगर खुतबात हकीम उम्मत गोरा खुतबात शेखुल इस्लाम दकारी नायब मुहतद कारी तय्यब से रहमतुल्लाह अलैह गोरा माबली किताब रहा तो खुतबात मौलाना तारिक जमील अगर खुतबात गोरा माय मौलाना तारिक जमील से आजम उलमा शयूख दुम रोजगार न चदी तकरीर न लिखल तकरीर उक बात के शागिर्द कलम कागज रावागस्त तकरीर ये वाया पर तहरीर के रावस्त सकी रावस्त तहरीर के रावस्त कुरान दा अल्लाह ताला तकरीर हो दा कुरान किताबी शक्ल के मुंगला चाराक उस रब का कुरान नाजिल के मोल नसे रब च कुरान नाजिल कर रब पर मैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल सवाब पन्ने तो ज़ालिकल दा किताब होते उस्मानी से किताब होते सहाबा जोड़ को जवेम दा से पकारो ज़ालिकल कलाम कलाम दा अल्लाह ताला किताब ते चा जोड़ को ज़ालिकल कलाम ला रैब फी कलाम उन्हें किताब हुए रब तो पता हुआ चिदा कुरान में किताब शक्ल के राजुड़ा उनकी राजमा का उनकी सहाबाई रब तो पता हुआ कि सारा खालक बदहले तशी दरवा पे जो बनुम बांधी रहो चितेगी अबू बकर तबा काफिर हुई उमर तबा काफिर हुई उस्मान तबा काफिर हुई रब तो पता हुआ कि पर सहाबा में तनकीद की गई सहाबा बांधी बदा कुफर इल्जाम लगी सहाबा तब जिंदगी मुर्तद भी लिखेगी रब तो पता हुआ द आग खबरे इजाले द पारा द सहाबा द अजमत द नामुस द पारा रब कायनात
جمع کړي ذالک الکتاب تا اشاره بعید او اشاره قریب چې په هر انداز کې ویلي ذالک الکتاب دا هغه کتاب چې صحابه را جمع کړ لا ریب فی دې کې شک نشته مانه دا صحابه پکې نه کمی کړي نه پکې زیاتې کړي لا ریب فی په دې کتاب کې شک نشته اور د دې کتاب را جمع کوونکي د صحابه په ایمان کې شک د صحابه په ایمان کې شک د صحابه په ایمان کې شک او چې سړی ابو بکر او عمر نه مني او ما مني او تام مني زاغه ته یو خبره کوم ایمان زموږ ډیر مضبوط دی که د صحابه زموږ نبی سره مینه ډیره وه که د صحابه زه حیران په دې یم دا خبره ښه توجه سره وره چې ابو بکر او عمر نه مني او تا مني نو ولې ته د ابو بکر نه ډېر بزرګ یې چې ابو بکر نه مني عمر نه مني او تا مني نو تا ته وایم په خپل ایمان ویریږه په خپل ایمان ویریږه په خپل ایمان ویریږه یو کس ګرځي پاکستان کې د صلح په نوم باندې پاکستان کې ګرځي هر چاته وي یووالی پیدا کې محبت پیدا کې او محبت پیدا کې او نفرت مه کوئ ما محبت خلق کوي خو خپلو سره محبت خلق کوي خو مسلمانانو سره کافرانو سره محبت کې کافر په میدان کارزار کې ولاړ دي کافر تا سره جنگي دي په میدان کارزار کې دی وجه مونږ ته دین رسولي صحابه دي چا رسولي یو ډول نکاح عظمت تا عمر بن عبدالعزیز خلیفه وقت شو بادشاہ شو پتخ حکمران شو چې کله کېناست شاهي خاندان سورلی ختم کړه د عمر بن عبدالعزیز په خاندان کې چې خلکو سره د بادشاہ د خزانه شاهي خزانه کم مال او متاع او کم سيزونه هغه واپس کړل چې کله دا کار شروع کړ نو دا وخت آرمی چیپ را پاسې خلکو هغه ته چې ته دی پوي کړه دې سکري موږ نه تمام سہولیات واغستو اگر هغه د ته چې دا تاسو کې خلکو نه تمام مراغات واغستو عمر بن عبدالعزیز ورته دوه خبرې کړې و راځي چې د نکاح عظمت وګوره خواهش پوره کولو ته نکاح نه وایي ضرورت پوره کولو ته ور مقصد وګوره او ته دا سختې دومره مه کوه عمر بن عبدالعزیز دوه خبرې وکړې دوه خبرې دي واوره پیله خبره دا ده یو خبره زما پلار کوي ابن مروان یو خبره هغه کوي او بله خبره امیر معاویه کوي زړه خبره مضبوطه او درنه خبره زما د پلار ده که د امیر معاویه ده او ورته د امیر معاویه ده ځکه صحابي دی وی ګوره تا ته هم پته ده چې د ابن مروان نه منلی کېږي د ابن مروان او د امیر معاویه منل کېږي چې دا زوړ دی او مضبوط دی وایي ما سره د دې نه مضبوط دلیل هغه د الله قرآن دی زه قرآن ته ګورم او دویمه خبرې دا وکړه چې چا نه ځمکه پاتې شوه او په مستحقینو کې څه زورورو په ټوله ځمکه جایداد باندې قبضه وکړه او غریبانان کمزوري هغوی ته خپل حق میلاو نه شو هغه مجبور او کمزور او که تا ته اقتدار میلاو شو او ته د هغه مجبورو خلکو حق د ضرور نه اغستی شي ته به دا کار کوې که نه به کوې که تا ته طاقت قوت میلاو شي اختیار کوې که وایي ما بلکل کوم به او عمر بن عبدالعزیز چې زه هم ټیک دغه کار کوم تیار نه شو په خاندان کې یو مشره ښځه به ما ته متوجه شي د هغې نوم فاطمه دا د عمر بن عبدالعزیز په خاندان کې مشره یو ابې وه هغې ته یې ته ورشه پوه یې که هغې ورته خبرې وکړې او بعد کې هغې یو جمله وي د هغې خبرې د نکاح سره تعلق لري زه دغه جمله وایم توجه هغه فاطمې مشرې ابې دا وویل وایي ما ویلو خپلو بچو ته چې د عمر رضی الله تعالی عنه په خاندان کې واده مه کوئ دا متقیان دي دا دیندار دي دا پرهیزګار دي دې خاندان ته د عمر رضی الله تعالی عنه نوسې راغله هغه نوسې په اولاد کې عمر بن عبدالعزیز پیدا شو واوره څنګه پیدا شو عمر صاحب ماسخوتن د شپې ګشت کو یو دیوال کې ډډه واله د مور د لور کور کې جګړه ده مور لور ته وایي پایو کې اوبه واچوه لور ورته وایي عمر صاحب منع فرمایلی ده مور ورته وایي واچوه نه عمر موجود دی نه عمر ویني نه عمر اوري لور ورته وایي که عمر ته پته نه لګي د عمر رب ته خو پته لګي که نه خشیت او خوف الهی پکې تم په کوم بنیاد رشته کې په کوم بنیاد رشته ګوري په نکاح کې بنیادي سیز دینداري ده هلک دیندار وګوره جنیم دیندار پرهیزګار وګوره اثر به د مو نسلونه ور واوړي د هغې د تقوا اثر به
شپه تېره شوه دا جینۍ خو ډېره دینداره ده سر عمر فاروق ځان سره خپله بیبي راوسته معلومات یې وکړل هغه جینۍ چې خشیت او خوف الهي پکې خپل زوی عاصم ابن عمر له په نکاح باندې واغسته د هغه عاصم ابن عمر عاصم ابن عمر وګوره د هغه لور پیدا شوه هغه لور راغله واده شوه د ملک ابن مروان په خاندان کې چې هلته واده شوه د هغه عمر صاحب د نوسیب په اولاد کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه پیدا شو چا چې په دنیا کې په 3 براعظم باندې خلافت کوي وایي د نکاح اثر شته که نشته حیادار د دیندار نکاح اثر ډیر لري پورې زیاجي صاحب کېدای شي څه ټایم پکې څه بل بل شان خلک راشي لیکن دا چنګاري راوچتېږي دا سکروټه رڼا کېږي په دې چمک راځي دې ته حرارت ملاویږي د نکاح اثر دی په نکاح کې اصل دینداري ده څوک حسن په بنیاد واده کوي څوک مال دولت ته ګوري څوک خاندان ته ګوري مسلمانانو اصل خبره د دیندارۍ ته توجه ورکړه او په لور خور باندې رشتہ داری مه پاله یاره رشتہ داری پې مضبوطه کړه نورم خواږه شو اکس سره مې دوستي وه دوستي مې په رشته کې بدله کړه زوینه به هم تپوس کوي د لورونه به هم تپوس کوي زموږ د پښتنو المیه دا ده که د هلک جینۍ خوښه شوه نو مور پلار ورله منډې وي چې دا رشته به ورله کوو خو که د پښتنو په ملک کې چېرته جینۍ چېرته هلک خوښ که کوپر یې وکړه دا زړه صرف د هلک دی د جینۍ زړه نشته که نه دا تصورات او خیالات صرف د هلکانو دي دا دومره دې تقسیم کړي او چې زوی د واده شي مور پلار ګرځي ملکونه پراخ کوي او لور دپاره کور تشریف فرمایي چې څوک به تشریف اوري کوي واوره حاجي صاحب دینداري اصل ده زه مثال دپاره مختصر ذکر کوم ما مخکې ذکر کړی تاسو اورېدلې ده خو ضروري ګڼم دې وجې نه وګوره بادشاه د کرمان لور د واده قابله شي لور چې د واده قابله شي وایي مور پلار سره فکر پیدا کېږي که نه د کرمان بادشاه کور نه بار راووت چې لور چاله ورکړم د جومات خوا کې تېرېده بچخالي روډ دی ښه سور پل سره خوا کې جومات دی کله کله د شپې هم جومات ته ځه ډېر کم خلک دي چې 5 مونځونه کوي زیات تر 4 کوي ډېر ښکلي بزرګان هم د سهار مونځ نه کوي اوسه د سهار مونځ باره کې واوره حاجي صاحب مخدومه کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی و چې چا د سحر مونځ وکړ د سحر د مونځ په وخت کې د سحر چا چې سورت یاسین وي دا یو کولو لوښي کې فرشتو د هر چا رزق راغستی دغه ټیم چې څوک پاسېدلي هغې ته د هغې رزق ورکوي ته چې سحر ټیم کې اودی نو ستا رزق به تعالی څنګه درکوي بیا ګرځي استادانو علماو پسې چې استاد مولانا صاحب مفتي صاحب قاري صاحب څه وظیفه راکړه مخ هم بنده مخه نه میم شاد یم بنده مونځ نشته تلاوت نشته ذکر نشته مخ هم بنده مخه بنده کاروبار خراب دی مخه بنده مونځ نشته د سهار مونځ کې برکت دی د سهار مونځ کې رزق دی ټول خلک چې کاروبار روان شي اصل کاروبار روانېږي په رزق سره او حاجي صاحب د کرمان بادشاه راغی جومات ته دننه لاړ ښه زمانه او بادشاهان به جومات ته تلل وی کت یو نوجوان په مونځ ولاړ دی قیام مزیدار قیرت اوس هم مولانا اشرف صاحب پسې موږ مونځ وکړو بهترین انداز کې قرآن ولوسته الله د دې په عمر او په علم کې برکت واچوي داسې ښکلی قرآن یې ووایي رکوع مزیدار سجده د کرمان بادشاه د هلک مونځ کې زه په تماشه شوم و چې په سجده کې سر کېښوده داسې سجدې وکړه ما په ټول عمر کې د چا هم داسې سجده نه وه لیدلې خلکو د منځونو مزه واغسته موږ د خوراکونو مزه واغسته ما پیر عزیز الرحمن حاضر صاحب خلیفه مجاز شاګردانو ختم و زمان ته بیان و ختمونو کې بعد کې موږ ناستو ما ته مفتي صاحب یو کیفیت په ما راځي تارې کېږي ما وایي څه کېږي ما ته مفتي صاحب زه چې کله مونځ کوم ما چاته ویلي نه دي زه چې کله مونځ کوم او په سجده کې سر کېدم اډوسونه مې غواړي نه چې دا سر د سجدې نه راوچت کړم هم چې دا سر مې بس الله تعالی ته په سجده کې پروت وي ما ورته په ټول عمر کې چېرته یو داسې سجده وکړه کرمان بادشاه وایي د لمونځ که سلام یې دعا یې وکړه زبردسته دعا یې وکړه وایي رالم کېناسته ما ته چې ځوانه ستا مونځ تلاوت ذکر مې خوښ شو یو خبره درته کوم که د کرمان بادشاه درله لور درکوي نو کې نو دغه پخواني بادشاهانو پروتوکول نه و ګنمین باډي ګارډ نه و داسې ملنګان ګرځېده
دی ورته د خندا دی ما پسې کېږي چېرته بادشاه وقت ګوره او ما د مدرسې یو خیرن طالب ته ګوره د کرمان بادشاه ورته که چېرته کرمان بادشاه زه په خپله یم نو بیا اج سم خیال که بادشاه درته په خپله وایي چې در کوم یې ستاسو هغه بادشاه خو پېژنې که نه همین غونته توجه چې بادشاه چاته ووایي چې زه لور در کوم انکار به ورته څوک وکړي مردان کې مثال په طور وایم استهزا نه کوم هسې فار اګزامپل وایم که چېرته نواز شریف چاته دا وایي چې مریم نواز در کوم کې توجه هلک بادشاه ورته وایي که چېرته شاه کرماني زه په خپله یم نو بیا هلک وایي چې ته په خپله بیا خو قبوله ده چانس دی توجه د هلک چې څنګه قبوله ده دلته صبر وکړه دا مسله وورې زه دا مسله کوم اوس هلک ورته وایي هلک چې څنګه بادشاه ته ټیک تا ته قبوله ده خو صبر وکړه کور ته ځم د لور نه هم تپوس کوم دا خبره مونږ پښتنو کې نشته لور چې چاله په نکاح ورکې حاجي صاحب د لور نه به تپوس کې نن پلار وایي زه پلار یم که نو د لور پکې سویمه ده تاسو کې پلار نه د مور پلار ډېر لوی ادب دی د مور پلار ډېر لوی مقام دی خو چې لور د 18 کاله شوه د واده په مسله کې اختیار د لور دی او د زوی دی د مور پلار نه دی په دې مسله کې پلار نه دی چې کله د واده قابل شو په ښه بد پوه شو دې دپاره پښتو کې لفظ خلک بالغ وایي زه داسې الفاظ نه وایم کوشش دا کوم چې کله د واده قابل شو 18 کالو ته ورسېد د واده قابل شو نه بیا اختیار په خپله دی که نه دی بیا په خپله بیا ولي ته ضرورت نشته دا ژوند به دې لور تېروي حاجي صاحب ته پرې رشتهداري پالې ستا د ګیرې به قدر وکړي ستا د لور ښه ستا د شملې قدر وکړي یو ځای یې خوښ نه وي خو د مور پلار سترګو ته ګوري هلته واده شي لاړه شي ټول عمر په اور کې تېروي دا صرف دوه کسان یو ځای کول نه دي چې د کوم هلک او جنۍ یو بل سره ترتیب برابر نه یو بل سره مینه نه هغې له یو بل سره نکاح واده پکار دی پکار دی دا کوم خلک چې ارډ کوي هغه جغ پېژنې جغ اوسني خو نوجوانان جغ پېژنې چې جغ څه ته وایي تاسو جغ پېژنې جغ څه ته وایي هسې وایم چې جغ څه ته وایي چې غویان پکې راګیر کې هغه دې جغ کې چې کوم دوه غویان دي چې د دې یو بل سره نه لګي هغوی په جغ کې نه یو ځای کېږي دې وجې نه توجه لور نه به تپوس کې ته خو پته ایډرس ورکړه که نه چې هغه صوابې مین روډ نه به راتاو شي بشخالي روډ ته سور پل دی او خوا کې روډ د پاسه جومات دی دغه دی زمونږ کور دی ایډرس یې صحیح ورکړي بیا یو خوا بل خوا ګورې به غوږ کېږي دې کور ته لاړ بادشاه لور ته وی داسې کس سره ورکوم چې تعلق رب سره دی چا سره پوچه ته چا سره چا سره صدر مملکت سره چا سره وزیر اعظم سره چا سره وزیر اعلی سره چا سره خان ملک نواب ارباب سره چا سره خلک وی خبرې داسې خاندان کې مې ورکړه ډېر اوږده لاسونه یې دي دغه اوږده اوږدو لاسونو پسې ګرځه چې لاسونه یې اوږدې خپې ویم بیا ډېرې اوږدي ډېر اوږده لاسونه دي دا په کومه روانې تعلق یې چا سره دی اور د چا چې رب سره تعلق شاعر وایي اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عطا کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے ته منظوره ده روانه کړه اوس یو خو بل خوا مو ګورې را روانه باجا لور را روانه کړه لور را روانه کړه چې د دې کور ته راورسېد د کور په دروازه داخل شو چې د کور صحن ته ورسېد کوم ځای ته په اوچت اواز کوم ځای ته زه به الفاظ د ادب وایم کوم ځای ته هغه نوره پښتو م سنبال کېدی صحن ښه د کور صحن ته کوم ځای ته صحن ته وره حاجي صاحب هلک هم وګوره او جینۍ هم وګوره معیار وګوره معیار په واده کې وایي معیار دینداري ده معیار انتخاب په انتخاب کې معیار په واده کې انتخاب دینداري ده انتخاب نو چې
په واده کې انتخاب دینداری ده، په انتخاباتو کې هم دینداری پکار ده. پوه نه شوې که نه اوس هم پس راتاو شو چلو ده ته وایي بدګماني مه کوه، بدګماني مه کوه، ان بعد ظن اسم. د قرآن آیات یې ورته وي د بادشاه لور او د قرآن حافظه وه، د بادشاه لور او قرآن ورته یاد و. بدګماني مه کوه، زه په دې وجه نه واپس کېږم. ما ته پلار وی الله والا دی، خو دا مخامخ چې منګي مټکې پراته دي، یو منګي د پاسه سړو روټۍ پرته ده، هغې د پاسه سالم ساک پروت دی، زه په دې وجه واپس کېږم چې ته څنګه الله والی تاله چې الله تعالی ماسپښین رزق درکړی و، ماښام دپاره دې ولې ذخیره کړي. الله والا چې یو ټایم وخوري د بل ټایم فکر د بل ټایم فکر. پښتانه وایي نن الله اوس الله تعالی راکړه بیا څه وایو دا متلونه دی له ښه ورځي، دا ښه موټوس خبرې د پښتنو. دا ګوره کلکه عقیده وه پخواني پښتنو زه دومره مضبوط ایمان والو او دومره ادب. نن که خلک پوه شو ډېر نه خفه کېږي مه که شیخ القرآن شناسپي که شیخ الحدیث شناسپي چې بې ادبه شو. پخوا په قرآن خلک نه پوهېده، د قرآن په درس هم نه پوهېده، په ترجمه هم نه پوهېده، ناظرې هم نه ویلي، خو د قرآن په ادب پوهېده. خبرې پښتنو به پخوا څه کول، قرآن له به دوه کپړې ورکولي، یو به د قرآن قمیص و بل به د قرآن خلاف و. د پښتنو په کور کې به قرآن عظیم الشان د کور د کمرې د دروازې درشل د پاسه به تخته ټکولې وه، هغې د پاسه به قرآن ایښی و. دا دې لپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي، چې قرآن زموږ سر د پاسه وي. نه وي چې به واده کېده په ډوله کې به قرآن رسم په بنیاد نه ورکو، د هېواد په بنیاد به نه ورکو. مور به له په رخصتۍ کې د واده په موقع په ډوله کې قرآن ځکه ورکړه چې بچي مسلمانان یو، په دې قرآن هم ایمان دی. او یو ځای کې مې وکتل وایي دا قرآن چې به ورکو د مسلمانانو په کور کې به چې ماشومه لویده او د واده به قابله ده، په خپل لاس به د قرآن 10 سپارې لیکلې وي. دا هغه قرآن به ځان سره وړو هغه کور ته، دا هغه قرآن به وړو چې د دې قرآن مطابق ژوند تېروه. هغه کور ته چې راشي د قرآن تلاوت کوه، خو هغې سره فاینل میچونه مه کوه. اوس خو چې په ګانه بجانه وادو کې په ډنګ ډنګ باندې په دوپړو باچو باندې نو په لومبۍ ورځ هم خوشحاله، په دویمه ورځ هم خوشحاله، په درېیمه ورځ هم په څلورمه ورځ د خواښې او د انګور بیا فاینل میچي. هغه چې خوشحالي کړي 2-3 ورځې والله خفه کړي، بیا څه کوي په یو مورچه کې ورته خواښې ولاړې، په بله مورچه کې ورته انګور ولاړې. او کلمات تاسو ته معلوم دي، زه ته صرف اشاره در کوم. یو بل ته څه وایي دا زموږ د پښتنو په ټولو کورونو کې شته. په یو مورچه کې خواښې ولاړې، خواښې ورته څه چې زوی دې رانه واړو، هغه توجه هغه انګوري ورته وایي ومې ګټو. دا د پښتنو په کورونو کې وایي دا کیسې شته که نشته، دی دا چل کوي. او د سخر کاکا رول هم پکې واوړه. سخر کاکا چې د بار نه راشي نو دی غریب سکولی نشي، دی له چوکه لاس کې ورکړي چرګان شړه، داسې هم کټ کې ناست دی کاکا چرګان شړه. زه کراچۍ ته لاړم، کراچۍ کې د تبلیغ اجتماع وه، هغه اجتماع کې موږ ناست وو، یو کاکا تعلیم کوو د کراچۍ، پښتونو د اسوات طرفو خلک ته تعلیم کوو. اجتماع کې تعلیم ونه کوي، تاسو ته پته ده اجتماع له ځای که نه ځای، او شب جمعې له ده که شب اتوار له شب جمعې له ټیک ده جمعې. هغه تعلیم کې یو خبر وکړه، زه هم حیران کړم. ما ته یو خبرې زه تبلیغ کې څنګه رالم، یا تبلیغیان به راپسې تله او راتله، ما چې صبر وکړه بچو له ودونه کوم. دا واده موضوع ده ځکه خبره ودونه کوم. دا په کرمان بادشاه خبره یاد ساتئ ښه، بچو له ودونه کوم. وایي تبلیغیان مې ولګوم سلام یې بچو له ودونه کوم. وایي بچو له به چې واده وکړو الله نوسي راکړه، د هغه انګور مې نوسي له بوی غېږ کې ښکته بره کوي. نو زه خو بوډا شوم، داسې ږیره او بریتونه او داسې لږ ډراوني شوم چې سپین ږیري بوډا شي. الله یې د مشرانو د سپین ږیرو ادب احترام موږ ته نصیب کړي. نو داسې لږ دغه ورته شوم او دخوا دغه انګور مې نصیر اغوستې له بوی یې خو دی جاړي. وایي چپ کېده نه، وایي ما طرف ته یې راوسته او ما ته یې داسې ګوته ونیسله، نصي ته وایي چپ کېږي که نه چپ کېږي، او ما ته یې ګوته ونیسله چې بو. وایي ماشوم فوراً چپ شو.
و چې هغه بیا چا کړه ما طرف ته ګوتې ونیسه چې هغه ته و چې چپکې که نه ما ته چې بو ما چې ښه انګور مې دې وسیله راوسته نو سیمې دې نه غوښته چې نن ما ته وایي چې بو وایي بستره مې واغځه تبلیغ کې 4 میاشتې ما چې د تبلیغیانو خبره خو ټیک وه بهرحال سخر کاکا چې راشي که نه ته خواښې انګور په جګړې سخر کاکا چې پکې راشي د ده رول پکې د امپایر وي دی کله وایي چې آوټ او کله وایي چې نټ آوټ او واده لږ چې راشي د خو ډېره په ګرانه بیا مونتي یو لک واده مې واده وکړه خو مور پلار پرې نه دي ما ته نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دي وایي مور پلار پرې نه دي وایي مور پلار زما مور پلار دي او چې واده وشي پلار الله شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي نعمت الله خو اوس راغی پلار الله مور سمه غټه بلا ځکه ښځه بیا بیا نه میلاویږي او مور پلار بیا بیا میلاویږي که پلار مړ شو بل پلار میلاویږي که مور مړه شوه میلاویږي دا زما روژه وه دا ما د روژه ماتې دپاره ایښې معیار دینداري د وایي معیارو بادشاه لور ورته چې ښه ستا روژه وه روژهدار د الله تعالی میلمه نو ستا میلمستیا په الله تعالی باندې لازم وه بیا دې ولې ذخیره کوو چې الګ دومره دینداره جنې دومره دینداري جواب راکې واده کې اولیا به پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي او که نه د په واده کې معیار دینداري وګرځو او اسلام وایي واده نکاح وکړه د نکاح نه پس محبت شروع کړه دا اسلام دی انګریزان وایي پهله مینه وکړه محبت وکړه پارک ته لاړ شه تعلق جوړ کړه اسلام وایي لو after marriage دا د لو دا ټکي د مینې محبت ده دا میرج دا نکاح دا واده مقدم دی چې نکاح شو نه مینه شروع کا د نکاح نه مخکې پردې زنان سره محبت جایز دی چې مور پلار د نکاح دی وکړه او بیا محبت شروع کا دا دین هم دی حیا هم ده غیرت هم دی پښتون هم ده اسلام وی لو after marriage مغربی تہذیب انگریزان ہوئی لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار لو بیفور میرج وعده لاله نشوي او ګولېږي او زارېږي ورته وایي ایزیلوډ درته وکړم پلار ته دې چېرته ایزیلوډ کړی ده لو بیفور میرج اوس انګریزان دی او ګوته نورم سیوا دي دا درته پښتو کې نه وایم سمجھنے والے سمجھتے ہیں مخکې به انګریزان وایي چې لو بیفور میرج اوس هغوی وایي چلډرن بیفور میرج د اسلام نوم چې پرېښوده دین لار هم پرېښوده او ضروري خبره دا ده تانوي صاحب لیکلې ده تا د کلي یو رواج راواغست په واده کې په غم کې د علاقې یو رسم دې راواغسته او د هغې په مقابله کې سنت طریقه وه تا د کلي یو رواج وکړه یو دستور دې وکړو د هغې مقابله کې ښکلې ښایسته زما د نبي طریقه سنت موجود و تا په رواج باندې عمل وکړو تا په رسم باندې عمل وکړو باوجود چې سنت طریقه موجود وه او رسم رواج دا وکړو سنت د اختیار نه کړو وایي تا دا د پیغمبر د سنتو سپکاوي وکړو تا زما پیغمبر سنتو ته سپک وکړه ته سپک دومره سپک مه ګوره ګیرې ته دومره سپک پټکي ته مه ګوره ما یو خفه کېږم خبره ضروري ده ما یو کس سره څومره خوند به کوي چې ته ودرېږې په مصله باندې ښکلې پټکې وخي او پټکي سره لمونځ کې مزه به کوي که نه به کوي که نه به کوي او پټکې نه فرض دی نه واجب دی ما ته وایي څه فرض واجب خو نه دی سنت دی نه دی پکې ښه سنت دی نه دی پکې نو دا واده هم سنت دی دې دپاره خو د اسمان راکوز کوي مور پلار ته وایي چې ما له واده وکړه خو سنت دی دا نه دی پکې بره په وزیرستان کې اخوا یو جماعت کې امامو خلک ونیسه و چې دا د را ایجنسۍ د انډیا د ایجنسۍ والا دی چې بعد کې هغه وکړه ته سنت دی نه و کړی وایي ناسنت دی ما وایي څه چلو چې خو سنت او نه دی پکې دا ماشوم چې پیدا شي خلک یې ابده پس دو هفتې پس نایي او ډاکټر له بوځي وایي د ماشوم سنت دی چا دا ونه وایي چې د ماشوم فرض دی واجب دی وایي د ماشوم نه سنت دی څه فرض خو نه دی که نه نه دی پکې دا څه خبره ده دا محمد عربي وایي دا پټکي سنت دی که نه دی عجیبه ده ستا چې دستربندي کېده پټکي دی شیخانو درته په سر کړه اوس چېرته لاړ دا قاري کلام الحق صاحب خبره یو
شاګرد ته مې چې هغه ټوپۍ ډېر څه کړه وزیر جیب ته لاس کښته کړ چې یاره جي دا ده جیب نه راوښکل هغه سپکه غونته جالۍ ټوپۍ که نه ګرمۍ کې خلک موږ هم په سر هم کله کله خو پټکې پرې وم وایي زر یې په سر کړم چې ښه ټوپۍ او جیب ما چې دا ټوپۍ ګوره سر دپاره جیب دپاره نه چېرته خو دې سپلی یو ورځ په جیب کې وانه چولي سپلی خپو دپاره دي نو که ټوپۍ په جیب کې اچې دا سر دپاره ده خو زه کله کله بیا سپلی هم په جیب کې اچوم نو چې څنګه سپلی په جیب کې اچول ناروا دي نو ټوپۍ جیب دپاره نه سر دپاره ده ښکلې ټوپۍ واخله ځان له سوټ اغوستی شي واسکټ اغوستی شي او ځان له بسکټ اغوستی شي موبایل اغوستی شي ټول څیزونه نو ټوپۍ ډېره ګرانه ده ښکلې د جومات په ټوپۍ مونځ مکروه دی په کوم رومال چې پوزه پاکې په هغې مونځ مکروه دی په سرتوره مونځ مکروه دی دلته کې په شیرګل کې ختمونه محتمم صاحب رحمه الله رحمة الله حیاتو مولانا صاحب حقانی نه فارغ شوي دا 2000 خبره وه زما بیان مولانا طاهر صاحب د شیرګل د مدرسې شیخ الحدیث هغه یو دواړه راغلي محتمم صاحب راغلی د شیرګل محتمم صاحب بیا هغې کې طاهر صاحب دا خبره وکړه د شیخ الحدیث د دارالعلوم شیرګل وایي د انسانیت تمیز د حیوانیت نه په ټوپۍ سره راځي د انسانانو تمیز د زناورو نه په څه سره راځي څه سره بیا دا وي دا راته وایي چې ستاسو په دې کلي کې د سور پل سره خوا شا کې غوا ویښې د چا ټوپۍ په سر کړې ده نو دا سرتور غواګانې میخي ښه زناورو کې نور هم ډېر قسمونه دي خو الحمدلله علماء دیوبند خبرې د ادب دي ډېر خلک به وایي چې موږ دین بیانو وحدانیت د توحید بیانو خو د چا خبره هغه ډکشه ده علماء دیوبند خبره د اخره ده د ادب و احترام زمونږ په علماء دیوبند کې ادب دی ځکه موږ سره شیخ الادب یو په ترقۍ کې دی بل شیخ الادب راشه په 400 کې او بل ځای به تاسو په بل چا کې به شیخ الادب پیدا نه کړي راشه دارالادب دا زما د علماء دیوبند مدرسه دارالادب شیخ الادب سے مدرسه جوړ کړي په 400 کې دارالادب شیخ سید الرحمن صاحب دامت برکات الله ادب دی زندگی د آداب د مور پلار ادب د علماء ادب د شيوخ ادب یو تفسیر می کته مور پلار بارکه او په ولا تنهرهما او لفظ عربي لفظ پښتو اردو مور پلار ته او په نکی یو تفسیر لیکلی ستا په خله کې دا جبا داستانه ده ستا خله کې دا جبا دا ستا د مور جبا د پښتانه وي مورنۍ جبا فارسی والو وي مادری زبان پته ستا خله کې جبا ستا د مور ده تا ته خبرې ستا مور ښودلي کلمات جملې درته الفاظ درته محاورات درته خبرې درته مور ښودلي کومې مور چې تا ته خبرې ښودلي نن ځوانه ته راځې نن ته هغه مور ته وایي تا له خبرې نه درځي تا ته خبرې ستا مور ښودلي نن ته پلار ته ته جټې زه ایجوکیټډ یم ته زمیندار یې زه عالم یم ته نه پوهېږې زه په قرآن حدیث پوهېږم داسې پوهې ده ستا په دې په تنه باندې ولګي که ته جټ ولي که ستا پلار جټ او زمیندار دی دې جټ زمیندار پلار درته د سکولو د کالج لار ښودلې ده ده به زمینداري کوله د ده به خیره نسخه کپړې وي د خاورو تا ته د سکولو د کالج د یونیورسټۍ لار وښودله بېشکه ستا پلار جاهل و خو ته یې مدرسې ته ولېږلې تا ته یې دین وښوده د خپلو مشرانو ادب احترام کوو د علماو قدر کوو په صورت سې ورکه سیره مو ورکوه د واده هلک دغه شانتې ورته رغړو په کټ کې ښکته بره مه کوه پته نشته چې مردان کې شته او که نشته د واده هلک وایي په پالنګ خېجم تاسو ته پته ده هلته خو نشته تخبیر 14 اگست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روانو په هنده و جنۍ نظر ولګېده د شریعت مسله ده چې په لار ځي قل للمؤمنین یو دا نیتو کې دا حکم سړو ته جدا دی چې پردو ښځو ته به نه ګورئ ښځو ته حکم دی چې پردو سړو ته به نه ګورئ دا نیتو کې چې انشاءالله ټول به د بدنظرۍ نه ځان ساتو به انشاءالله ساتو به انشاءالله ته د بدنظرۍ نه ځان محفوظ کا مه ګوره او بیا قرآن کولو که تلاوت کوه که مزې در نه کړه بیا راشه ما پسې ته بدنظري مه کوه او په مونځ الله ته ودرېږه که دې مونځ تا نه مزه در نه کړه بیا ما پسې راشي مفتي صاحب تا دروغ ویلي د عباداتو لذت خرابېږي په لار روانو په هنده و جنۍ نظر ولګېد او د تبلیغ والا خبره ایمان یې کمزوری و خو ولګو څلور میاشتې چې قوي شي هنده مې خوښه شوه هغې ترې دا لور مې د خوښه هغوی ته مونږ بوتانو ته سجده کوو تاسو رب ته سجده کوئ مونږ مشرکان تاسو موحدین یې مونږ هرجایي تاسو یکجایي یې مونږ بت پرسته تاسو خدا پرست یې اګ لکه کې اختلاف وي ورسره واده
نکاح يهوديانو سره نکاح عیسایانو سره نکاح هندوانو سره نکاح قادیانانو سره نکاح وایا قادیانانو سره نکاح چټو شیعاګانو سره نکاح الکو چار شرط دي هندوانو ته شرط یې خو وي په کټ کې ودی کینو درې پیری به ښکته برکو هم دا درې پیری د هندوانو کار کوي کنه کم پیغمبر دا کار کړي کم بزرګ کم صحابي دا کار کړي چې دی کوي توجه الکو بیا دې متکم ګران کار دی خدای زر به ښکته برکو کار دی کیږي توجه دلته یار دوست په پالن خېږي دا مزه نه کوي چې ته عالمان راولې پروګرام جوړ کړي چې تلاوت او نعتخواني وشوه او بیان پکې وشو او سبب یې خپل رسمونه رواجونه هم کوي ماله دوکه مه راکوه دا مولانا صاحب چې دا پروګرامات کوي دا واده والا لږ ته دا وي واده والا وي وی دا موقع په ژوند کې په لومړي ځل راځي امام صاحب ورته وایي دا په ژوند کې دا موقع په لومړي ځل راځي واده والا وایي دا موقع هر وختي نه دوستان خوشحالوم ملګري خوشحالوم یاران خوشحالوم نشې پکې کوم تماشې پکې کوم امام صاحب درته وایي دا موقع په ژوند کې یو ځل راځي رب رضا کا نبی رضا کا سنت طریقه اختیار کا د دین لار اختیار کا د تقوا لار اختیار کا چې کله دې په سنت طریقه واده وکړه بیا شادي خانه آبادي ده که د پګانه بغیر دې په واده کې وکړه بیا شادي خانه آبادي نه شادي خانه بربادینا دا علماء زمخ کې براغل د ذاکر واده چاته یاد شي هغه نه پس والدا د الکسن دی واده واده پزری حق دا هغه ذاکر واده د پزری حق واده د دې په مېز کې تقریبا جوړ ودونه نه دي شي الحمدلله شوی دي کنه دي شي هغه واده کې داسې علماء نه پروګرام سره راغلي ماته یاد دي دا د علماء هغه مینه محبت دي او د علاقې پکې د رسمونو رواجونو ختمولو دپاره بېقراره دي چې کله به زموږ دین ته او قرآن ته او شریعت ته او رب ته مخ شي الله یې د دې په عمرونو کې برکات واچوي کنې په داسې ودونو کې نور پروګرامونه دلته خو لا کرسۍ دي هلته ورته په خاورو کې ناست دي بکې سترګې یې روغتې ټول ورته نیغ ګوري سترګې له رپ هم نه ورکوي چاته وایي سپاټ پکې رانه پاتې نه شي توجه ژوند کې په لومړي ځل دا موقع راځي رب رضا کا دلته هغه واده باندې د یو شان واسکټ یې اچولي پردي لکان د پالن په دوران کې پښتانه کور ته وایي دننه کوي که نه دننه کوي چا نه یېرېږې ما دننه کوي که نه دننه کوي پښتو دې څه شوه اسلام دې څه شو غیرت دې څه شو هسې بریتونه کونډه کوه په بریتونه کې پښتو ده دوستي تعلق مرګرتیا د وجودي جماعت بیټه کې تا چې پردي لکان کور ته دننه کړل بقول د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العلی خپل اخینې خواخې ورته ښایي مور خور ورته ښایي پالنګ چې اوچتوي هلکان یې اوچتوي که نه د ښځو په منځ کې پردي هلکان یې اوچتوي که نه وایه کوي که نه کوي هلته کې هندوان راتاو شو چې دا ډوبې کسې په پالنګ خېجو یو هندو پکې اواز وکړي الله ورپسې وباسئ دا هغه مسلمان دی چې ښځې دپاره خپل دین پرېښود نو چې زموږ خور مور په مسله دعا کوي ربه هغه وخت پورې مرګ مه راوله څو پورې د خپل بچي پالنګ نه لیدلي ما ورته اوسه پورې خپل مور خور ته دا نه ښودل چې پیغمبر په پالنګ نه دي ختلي ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه ائمه مجتهد اکابر علماء دیوبند اولیاء په واده کې په پالنګ نه دي ختلي وایي پالنګ د هندوانو طریقه ده د چا حجونه هم کوه عمرې هم کوه صدقات او خیراتونه هم کوه په لومبي سب کې منځونه هم کوه د مسجد د مدرسې خدمتونه هم کوه په واده کې د هندوانو طریقه وکړه که نه انشاءالله العزیز ګاندي سره به د یو ځای حشر کېږي پالنګ د هندوانو طریقه ده نن نه پس به دا پالنګ پرېږدو ټیک ده یو هلک واده مې واده وکړه په پالنګ ونه خېږي ما ته مفتي صاحب مجبوري ده څه مجبوري ده وایي خو اخر راته وایي چې خېږي ما دغه زما کټې به څوک پوهېږي توجه دا ټول رسمونه ښځو شروع کړي دي الله مه خفه کوئ خدای نه ویریږئ هغه موقع وه چې هغه هم زنانه وې که نه چې د حنظله د واده لومبۍ شپه وه ځان یې تیار کړی نو مونځ ته لا تیار هم نه دی اواز راغی رسول الله مبارک جهاد ته لاړ حنظله روان شو ځان یې پاک کړی تیار کړی هم نه دی ښځې والا اواز ورکړ یو شپه تېره شوه حنظله ته څومره په شوق وایي چې درومې حنظله و اوله شپه یې د واده وه ښځه ورته وایي حنظله پلټ کر ته دیکھو لږ یو پیره راته وګوره یو شپه هم تېره کړه نو یو بل هم سم لیدلې نه دي که نه چې زه خو درته سم وګورم حنظله لږ راوګوره حنظله ورته په جواب کوي دا مخ
اوس محمد رسول الله طرف ته دی دا مخ اوس بل طرف ته نه راګرځي دې صحابه او ناویګان پرېښي دي ځکه مونږ ته دین راورسېدو تا خوندونه او مزې واخېستې هغوی دا مزې د خاتم الانبیا په ختم نبوت باندې په دین او په اسلام باندې ټولې مزې قربان کړي هغه هم زنانه وې که نه هغې به څه تېرېدل هغې دپاره محور او مرکز او د هغې هغه انتها هغه د الله رضا او جنت و الله دې زمونږ وګرځوي نه پالنګ د هندوان ما په کنډرو کې بیان وکړو چې بیان ښه یو کس راغی ما ته چې مفتي صاحب ما ته خو پته نه وه زما چې کله واده و که نه زه خو یم په هغه کټ کې چې داسې کېنولم نو د ماجرو په اصطلاح کې راته وي وایي زه خو یم داسې اسمان ته جګ جګ کړی ما چې تا د فضل څه نوم یې فضل حق په واده کې دا خبره وه چې پالنګ د هندوانو طریقه و تاسو کې چا کړي او دوی الله زما توبه ده الله به ورته کړي ګناه معاف کړي خو که د دې نه بعد په واده کې چې دا کار کوي ګناهګار دی که نه دی یو طریقه بله بیا بس دعا کوو بعضې خلک د واده نه په کرسۍ کښېنئ بنارسۍ پرې واچوي لاس ته رومال وتړي لاس کې نکریزې ولګوي خوله کې لډو ورکوي او چې چا سر دا کار وکړي نو بیا هغه کس پیسې ورکوي کوي که نه کوي مردان کې شته اوس وخت شي دوه کرسۍ به کښېني یو کې د واده هلک کښېنئ بنارسۍ زه بنارسۍ خلک پناه اچوي ته جوړېدي ورته به واده کوي او چاچي وله نښه راوړي کشرې خور مشرې خور رومال تړي دا اصلاح الرسوم په 80 روپۍ کتاب دی د اشرف علي تاني صاحب ځان لی واخلې ښه لږ نسوار کم کا سیرګټ کم کا ایزي روډ کم کا کتاب واخله سټډي وکړه چې دین زده کړي الله دې موږ ته دین نصیب کړي لاس ته چې رومال تړي دې ته راکي وي او دا راکي وایي د هندوانو طریقه ده چا طریقه ده چا طریقه ده دوی لاړې شهیدانو بازار کې رومال راوړي د 300 روپو یو لم رومال تړي 2000 روباسا 3000 روباسا او یو نیم ته پکې داسې وي ها ته خو په دې واده ډېر خوشحاله یې ټیک بل 10 زره راکې زر زر ورته وشماري ته جوړې جومات او مدرسه جوړېږي د ثواب کار هلته په ډمانو جړاګانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کپر وچو که چېرته ناتخواني کوله او په هغه چا پیسې وویشتې نو بیا پکې خپل هم راپاسې فتوې ورکړي وایي کپر یې وکړه ښه په ډمانو د چېرته اعتراض کړی دی ناتخوان لکه چا پیسې ورکړي او په ټول واده کې په ډمانو پیسې ولیدل ته شریعت یاد نه خو که امام صاحب نکاح وتړله د واده هلک پلار به واسکټ داسې کړي دلته د نکاح څو پیسې ورکوي ها په 500 نکاح اډو تړلی کېږي د چا چې تړلی دا کچا دا بیا تازه کړي توجه د واده هلک پلار به واسکټ داسې کړي او 500 یا 1000 روپۍ به راوباسي او امام ته به څه چې استاده دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ چې په ډمانو د شیندلي په اجلاګانو هغه ټایم خو دا ونه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي نو چوې او په ټول واده کې شریعت یاد نه چې امام صاحب وایي حاجي وایي حق مهر څه ولیکمه زر وایه څه ولیکمه داسې یو غړ به پکې راټوپ کړي ولیکه جي شرعي ولیکه شرعي اوس د شریعت یاد شو په ټول واده کې د شریعت یاد نه و د حق مهر کې شریعت پیژني حق مهر کې شریعت پیژني نو په سنت طریقه بعد شکور کې به نکریزې ولګوي شمې به پکې ولګوي او به ګډوي شمې وایي که مومبتۍ وایي شمې توجه له خلکو دروازې ډبوي چې راځي هلته تماشه ده او ننداره ده ستونه کوي یو بل ته په دې کې د اور احترام وایي په اسلام کې حرام دی د اور احترام په اسلام کې چې د اور احترام کوي هغې ته مجوس وایي څه ورته وایي ضرورت لپاره اور بل که جایز دی اور بل که روجې پخې که جایز دی چرګان پاخه که جایز دی غوښه پخه که جایز دی اور بل که حلوا پخه که خپل هم وخوره مال هم راوړه جایز دی ضرورت لپاره اور بلولو غټ غټ داسې انرژي سیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به نیغې نیغې کوي ولې لوډ شیټینګ دی بجلي لاره ړوند دی خو چې بلپونه لګېدلي دي شمو ته ضرورت شته دا د مجوس طریقه ده من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر معهم په سنت طریقه به ودونه کوي انشاءالله دا رسمونه رواجونه ګانه بجانه به ختمو انشاءالله او چا چې په ګانه بجانه واده وکړه د منګي په کړنګار چې شروع یې غلطه کړه بسم الله یې غلطه کړه سبا چې الله بچي ورکړي هغه یو بل ته داسې کړنګېدلي کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوي چې دا به په کومه ډکشنرۍ کې د دې په کوم ځای به دا مطلب د دې وباسو زم چې قرض ته په ګوګل کې سرچ کال ته به هم نه راوړي
اوس خو کار ډېر اسان دی. یو مولانا صاحب راته یو کتاب مې وکړ مسله پکې نه بل کې نه وه وایي هغه مسله مې ګوګل ته ورکړه وایي ګوګل کې مسله حل وه وایي مسلې مې جواب ولیکه لاندې مې ورته ولیکل چې رواه ګوګل څه به رواه بخاري رواه مسلم دی په سنت طریقه ودونه کوو. ټیک ده. واده نه پس په اولاد بچو ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین عباس فاطمه زینب رقیه ام کلثوم د صحابه او صحابیاتو نومونه عام کو. د صحابه د نومونو اثر دي. ابوبکر نوم اثر لري، عمر نوم عثمان او علي نوم اثر لري. د صحابه نومونه او امي عائشه فرمای د عمر نوم اغستو سره الله په زړه کې د ایمان حلاوت نصیب کړي. زه د یو عمر هغه چې په 22 لاک مربع میل خلافت وکړو عمر او دویم عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز چې نوم یې عمر په 3 براعظم خلافت وکړو وایي د نوم سره د سا سره او دریم عمر خلکو یې امریکې له شکست ورکړ، نیټو له شکست ورکړ، برطانیې له شکست ورکړ، امارات اسلامیه طالبان وګوره برطانیې له شکست ورکړ، هغه B-52 طیارې ته کروز سټینګر میسایل ته شکست ورکړ، وګوره هغه ډرون والا ته شکست ورکړ. ما خبرې ولې ورکړ چې کوم امیر المؤمنین او مشر ګول مول او معین نو معین خو پیژنې زه معین یادوم که چې کله مشر د هغه مشر نوم ملا عمر دا وګوره دریم عمر چې د نوم سره او څلورم عمر ما پاړه چینار کې ولیدل. پاړه چینار کې امن راغی، خلکو یې امن راغی. ما جلسه کې ما امن ځکه راغی چې په پاک آرمي کې کم کرنل راغلی د هغه کرنل نوم کرنل عمر د نوم سره شته که نشته. پنځم او ګوره پنځم عمر هغه چې د انډیا 2 جهازونه دلته راوغورځېدل او هغه اوس وځېد هندوان پکې اوس وځېدل. ما نه پېښور کې انټرویو واخیسته هغه ورځو کې ستاسو یاد شي وایي دې باره کې څه ما ښه وایم وایي څه ښه وایي ما موږ پاکستان والا او انډیا والا سره احسان وکړ. ما ته مفتي صاحب احسان کا کیا مطلب ہے؟ ما احسان مطلب دا دی چې موږ هندوان هم اوس وځول جهازونو سره هم پکې هندوان وایي دې کې احسان څه شي؟ ما هندوان خپل مړی سوځوي که نه سوځوي؟ پلار سوځوي، مور سوځوي، لور سوځوي، ښځه سوځوي چې مړه شي او انشاءالله سبا چې دا مودي مړ شي انشاءالله دا به هم سوځوي به. ما وایي موږ په دلته سره د جهازونو وسوځول د شنشان خرچم ورته بچت کړه، د ایندن خرچم ورته بچت کړه، د لنګو خرچم ورته بچت کړه، ګنګه جمله کې به ایریا چولې د هغې ضرورت رانغی. احسان هم ورسره وکړ او که زما وطن عزیز پاکستان ته په دغه غلطو ارادو باندې راځي انشاءالله انډیا والا سره دا احسان بار کوو. ما ته احسان کو که ما څه دې وکړم؟ ما ګوره هغه جهازونه چې د پاک د پی اف د پاک آرمي د فضایا کم کمانډران ډریران بهادرانو چې د انډیا جهازونه راوغورځولي د یو نوم حسن صدیقي و د بل نوم عمر وایي د نوم سره شته که نشته؟ او شپږم عمر دا ډېر لرې پورې ځو خو بس شپږم عمر 26 نومبر ناروې کې عیسایان راجم شو قرآن یې سوځو. ناروې کې عیسایانو قرآن سوځو تلې یې ورته کړ. مرد قلندر مرد مجاهد جذبه اوچته شوه، ذوق او شوق راوچت شو، هغه ته یې لته ورکړه، غوزار یې ورکړ، راویې غورځو. ما د عیسایانو په درمان کې هغه کمیس پرتوګ هم نه و، په سر پټکې هم نه و، غټه ږیره هم نه وه، یو عام انسان و. ما ده کې دا جذبه د دلري بهادري کوم ځای راغله؟ بعد کې چې ما وکتل د هغه نوم عمر الیاس و. د نوم سره شته که نشته؟ صحابه او صحابیاتو نومونه هم که مولانا طارق جمیل صاحب چارسي ته راغلی ځای وي و یو پښتون نه مې تپوس وکړو تمہارا نام کیا ہے؟ माँ वही तुम पठानों के अजीब नाम होते हैं, बस नाम के आखिर में गुल या खान लगा देते हो नाम बन जाता है. वही मैंने एक पठान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब में कहा पाकिस्तान खान. मैंने कहा शुक्र है पाकिस्तान में पाकिस्तान खान भी मौजूद है. और दा खुद तो उलमा दी राशिदा मरगरी दी नेकान दी कारी पीर अब्दुल गफूर साहब दी दारुलूम शेरगढ़ दी दारुलूम गुजरात दी दा घटी घटी मदरसी जामिया फारूकिया दा काशिफुल उलूम मदरसा जहाजुना ग्राउंड की मदरसी दे अल्हम्दुलिल्लाह. तासो हैदराबाद पेजवन या डिफेंस लाहौर या बहेरिया टाउन इस्लामाबाद तराशा गोरा मोर प्लार में मुसलमानानी पावलाद बच्चे नमूने की इनका पिंका टिंका नमूना दासी द सहाबा और सहाबियात नमूना पर बच्चों लोग इंशाअल्लाह. अब आइमा हजरात मेंबर से नाजिम से द स्कूल मास्टर से ओहदे मनसब چې هغه ته یو حیثیت یو مقام په سوسایټي کې دی هغه خدمت کی گزارش دی چې کله ماشوم پیدا شو د صحابه نمونه پیږدا وسره ولدیت لیکي یو رجستر تیار کا کال پس به ان شاء الله سره به کوم چې د صحابه ډیر نمونه ایږي ان شاء الله خپل جماعت طرفنا هغه ته یو بهترین انعام باور کوم ان شاء الله. صحابه نمونه عام کوم ان شاء الله. رب کریم دا وعده دا خوشحالي د نور خوشاله سبب ذریعہ ګرځي. آینده بیا چرته موقع مینه زه خپل هم ستړی خو ستاسو د ذوق او شوق مینې محبت او ستاسو غزړه په خوانې مینه ده
په هغه مناسبت سره چند گزارشات مې ستاسو مخې ته کېښودل د ملګري الحمدلله ذوق شوق سره محنت کوي آینده چې د چا هم واده د علماو ته راځئ دوی سره کښېنئ چې موږ داسې واده دا پروګرام په دې واده کول دا نه فرض دي دا پروګرام نه واجب دی او نه سنت دی خو د دې آیات کریمه لاندې داخليږي وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین نصیحت مؤمنانو ته نفع ورکوي څه ورکوي نو دې سره موږ ته فایده رسېږي که نه ملاوېږي نه په ملاویږي هغې په بنیاد باندې داسې پروګرامانو انعقاد وکړو د ختم نبوت د دفاع دپاره خپل مال جان خرج کړو د عقیدې ختم نبوت تنظیم چې د ختم نبوت کار څوک په کوم شکل کې کوي انشاءالله ملګرتیا کوو به انشاءالله او دغه 1974 کې د 7 کالو هغه ماشوم چې د ختم نبوت چغې والي او دا چغې والي چې ختم نبوت تاسو مو وایئ ختم نبوت اړ وایم ختم نبوت نور په مزه وایئ ختم نبوت ښه په مزه وایئ ختم نبوت ایسوچو راغی د 7 کالو ماشوم یې راونیسه وړوکې غونده څیز یې ورته چغې وایي ختم نبوت ایسوچا ورته یې بتاؤ کتنے جوتے ماروں سو سپلے سو چپل سو پیزار دیوم کتنے جوتے ماروں اب 7 کالو معصوم ورته وی کل قیامت کے دن جتنے جوتے برداشت کر سکتے ہو اتنے جوتے مارو هغه د 15 کالو معصوم چې گاونډیانو کړه لاړه جوس یې ولراوړه شیزان جوس وایي د قادیانانو کمپنۍ د چا کمپنۍ ده شیزان چې کور کې ماحول جوړ و د ختم نبوت خبرې کېدې نو هغه ماشوم خپلې ګاونډۍ ته چې چچي ته چې ماله دا جوس راکې د کافرانو جوس راکې ستاسو په کور کې د مسلمانانو جوس نشته د وړو ماشومانو جنکو ذهن جوړ دی چې کله محنت کېږي د عقیده ختم نبوت د تحفظ دپاره د دیني مدارس د تحفظ دپاره صحابه او اهل بیت د تحفظ دپاره ناموس رسالت د تحفظ دپاره اور وطن عزیز پاکستان د تحفظ دپاره هر قسمه قرباني ضرورت راغی انشاءالله قرباني به کوو انشاءالله انشاءالله یو بهترین شهري د پاکستان جوړ شو بهترین سوچه صحیح مسلمان جوړ شو تقوا او پرهیزګاري اختیار کو د حیا او د عفت پاک دامنې زندگی تیرو آداب ولا ژوند تیر کو په دا خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ګناهونه الله زموږ ټولو معاف کا مشکلات عمره پک حاجتونه پوره کا حاضر مجموع مخبور مشکور کا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی الله علیه وسلم خیر دعاګانو کې زموږ حصہ کا شرور نه پناه غوښته موږ ټول د پناه نصیب کا ربا مسلمانان څومره مسافر دي اعلی کلمت الله لپاره په مختلف محاذونو مجاهدین مسافر دي مدرسو کې طالبان مسافر دي دعوت لپاره تبلیغیان مسافر دي رزق حلال لپاره مختلف ملکونو کې څومره مسلمانان مسافر دي لری لری ځایونو کې مسلمانان په مختلف ملکونو کې مسافر دي الحمدلله موږ لری لری ځایونو کې ګوري الله دغه ټول مسلمانانو مسافرو حامی ناصر او مددگار شه امت مسلمه په حال باندې رحم وکړه حاضر مجموع مخبور مشکور کا څومره افراد په دعا کې موږ سره شریک دي دې ځکه شریک دي د کور په چار دیواره کې با حیا عفت والا پاک دامن پاک لمن مستورات او خواتین اسلام الله ټول ته دنیا آخرت خوشحالي نصیب کا مال حال کې برکات نصیب کا دا فضل حق دا خوشحالي د نور خوشحالو سبب او ذریعہ وګرځوا آفات بلیات نه په امان کا جنگ جګړو نه په امان کې وساته نرینا اولاد ورته الله نصیب کا به کورون ته الله کورونه نصیب کا پچا قرضونه دي مرګ نه مخکې د قرضونو د ختمولو تنظیم ورته نصیب کا موږ ټول ته ژوند د اسلام مرګ د ایمان او د شهادت نصیب وګرځوا امت مسلمه په حال رحم وکړه د حج او د عمرې سعادت ډیر په ادب او په احترام الله بار بار موږ ته نصیب کا وطن عزیز پاکستان کې د مساجد مدارس حفاظت وکړه مساجد مدارس سره په دې ملک کې د سکولونو د کالجونو د یونیورسټو د ملک د ترقۍ چې څومره ادارې دي الله د تمامو ادارو حفاظت وکړه امت مسلمه په حال رحم وکړه حاضر مجموع مخبور مشکور کا دا څومره ملګري مولانا عثماني صاحب دي دا قاری جاوید ګل صاحب د مسجد امام او خطیب مولانا عبدالرحمن انقلابی صاحب او دا مولانا ضیاء الله صاحب قاری القدوس الله دې ټول ته کامل خوشحالي نصیب کا زموږ د میلمه راغلي هغه د تخبین هغه ټکر نه فضل آباد نه قاری او مولانا اشرف صاحب او دي سردا اجي صاحب محترم راغلي علماء سره ډیر مینه او محبت کوي اولاد بچي دي حافظان دي مشاهدین ثابت دا خبره چې علماء سره مینه وکړه د علماء د مدرسو خدمت وکړه الله ولا ضرور بالضرور په اولاد بچو کې عالمان پیدا کی ستاد عالمانو خدمت کاو او ستا عالمانو سره مینه والا الله د بچي عالمان کړ دا الله پسیله کې ورکی علماء سره مینه کې بدل بچي عالمان کېږي نو سی عالمان کېږي علماء سره مینه محبت کو مساجد مدارس تبلیغي مراکز خانقاهونه نیکانو پیرانو بزرګانو صحبت اختیار کو jihad مقرره د مجاهدینو سره امداد تعاون کو الله دا پروګرام مبارک وګرځوا امت په حال رحم وکړه رسمو رواجونه الله ختم کستا احکامات ربا خپل ګلستان دي مونږ یې مالیان جوړ کا د رسول الله مبارک سنت
ښکلی ګلستان دی. ای ربه د دې ګلستان چې کوم ګل ماتېږي، د پیغمبر چې کوم سنت ماتېږي، غم کې خادې کې ماتېږي، الله موږ پرې ودرده چې بیا نه ماتېږي. سنت مطابق زندگی موږ ته نصیب کا. رسمونه رواجونه د قام قبیلې د علاقې الله غیر موږ په امان کې وساته. ملک خدا د پاکستان حفاظت وکړه، امن ګهواره وګرځوه. د ټولو مسلمانانو شرعي حاجتونه د خپل در نه ربه پوره کا پوره کا پوره کا. بې اولاد اولاد نارینه نصیب کا. د چا رشتې نه دي شوي الله د هغې د رشتې تنظیم وکړه. په دې خو امین وایې که نه الله چې د چا ما یو ځای کې دعا کوله، یو کس مفتي صاحب کو د چا بل تړه کېږي، ما زموږ پسې لګي. الله که څوک مزید غواړي نو الله د هغې د کثرت او د مزید انتظام وکړه. او د چا چې واده نه ده شي الله د هغې واده وکړه. خو چې د چا واده شوی دی او کور کې جوړ نشته، مینه محبت نشته، سهار او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند جنګ جګړې دي، فاینل میچونه دي، الله اتفاق اتحاد نصیب کا، مینه محبت نصیب کا. خاتم الانبیاء خیر دعاګانو کې زموږ حصه وکړه. چا د پروګرام په انعقاد کې څه قسمه جاني مالي امداد تعاون کړي دي، چا دا څومره خدمت کړي او سبا څومره کسان خدمت کوي، الله ټولو د کامل خوشحالي نصیب کا. الله زموږ ټول راضي شه، موږ ټول ته خپله رضا نصیب کا. زموږ د ټولو دعاګانې په خپل دربار عالیه کې قبول کا، منظور کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.